ሰላም ዛሬ አዲስ ቻፕተር እንጀምራለን። ዩኒት 5 says that physical states of matter. Under this chapter we will see the gas laws and solid and liquid laws. Moreover, we will see about the gas laws. ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። let us see. Introduction. Now you recall that all objects around us is called matter. Matter is defined as anything that occupies space and has a mass. Matter ማለት ማንኛውም ቦታ የሚይዝና ማስ ያለው ክብደት ያለው ነገር ማተር ተብሎ ይጠራል ነው። It is defined as anything that occupies space and has a mass is known as matter እንላለን ማለት ነው። It can exist in the form of gas, liquid and solid. Matter exists by the three forms. In liquid form, gaseous form and solid form. ማንኛውም ማተር ማንኛውም ኦብጀክት ኤኒቲንግ ከሶስቱ ውጪ ሊሆን አይችልም። ወይ ጋዝ ነው፣ ወይ ሊኩዊድ ነው፣ ወይ ደግሞ ሶሊድ ነው ማለት ነው። The simplest example is water. It exists in the form of solid, liquid and gas. When water is vaporized, it exists in the gaseous form, and when water is cooled down, it exists in the solid form. In its normal form, it exists in the liquid form. The physical state of a given sample of matter depends on the temperature and pressure. Physical state depend የሚሆነው በቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ነው። ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩ በጣም የሃይ የሆነ ሆት የሆነ በመጣ ቁጥር ወደ ጋዝ የሚቀየርበት ፖይንት ይኖራል። እየቀዘቀዘ ሲመጣ ደግሞ ወደ ሶሊድ የሚቀየርበት ስቴት ይኖራል ወይም ኮንዲሽን ይኖራል ማለት ነው። Changing the conditions or variable may change the behavior of the substance as solid, liquid or gas. You see? አሁን ፕሬሸሩንና ቴምፕሬቸሩን በቀያየር ነው ቼንጅ ባረግ ነው ቁጥር የሰብስታንሱን ቢሄቪየር ይቀያየራል። ወይ ወደ ሶሊድ ይቀየራል፣ ወይ ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል፣ ወይ ወደ ጋዝ ይቀየራል። ዲፔንድስ ኦን ዘ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ማለት ነው። let us see solids. Solids has definite shape and definite volume. ሶሊዶች definite የሆነ shape እና definite የሆነ volume አላቸው። solids are almost completely incompressible. compress አይሆንም and have a very high average density ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶሊዶች incompressible ናቸው ምክንያቱም the solid particles are close each other and their average density is high. ደንሲቲያቸው ደንሲቲ ማለት ጥግግት ነው። ጥግግት ካለ ደግሞ ክብደትም ይጨምራል ማለት ነው። so high average density ያላቸው ማለት ነው። a high average density reflects the fact that the particles within solid are usually packed closer than those in liquid or gas ነው የሚለው። አሁን ምንድነው ፓክ የሆኑ የተጠጋጉ በጣም ጭቅ ብለው የተቀመጡ ናቸው የሶሊድ ፓርቲክሎች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሶሊዶች ሃይ ደንሲቲ አላቸው ማለት ነው። ደንሲቲያቸው ከፍተኛ ነው ወይም ትልቅ ነው ማለት ነው። The tightly packed particles of solids are also highly organized. Solid particles are highly organized ናቸው። ኦርጋናይዝድ ሆነው የተቀመጡ ናቸው የሶሊድ ፓርቲክሎች ማለት ነው። The particles of a solid, whether they are atoms, ions or molecules, only vibrate about a fixed point with respect to the neighboring particles. የሶሊድ ፓርቲክሎች አንድ ቦታ ላይ ሆኖ ነው ቫይብሬት የሚያደርጉት። ወደ ሌላ ሙቭ የሚያደርጉበት እንደ ጋዞች ፍሎ የሚያደርጉበት እድል የላቸውም። ምክንያቱም ተጠጋግተው የተቀመጡ ስለሆኑ እዛችሁ ቦታ ላይ ቫይብሬት ሊያደርጉ ይችላሉ እንጂ ወደ ሌላ ሾልከው የሚሄዱበት እድሉ የላቸውም። ዙሪያቸውም በሌላ ፓርቲክል
ተከበው ወይም ታቅፈው ተጠባብቀው የተቀመጡ ስለሆኑ ፍሎ የማድረግ እድል የላቸውም። ስለዚህ ፊክስድ ፖዚሽን ላይ እዛችሁ ቫይብሬት ያደርጋሉ ነው የሚለን። because of this the particles maintain a fixed position. For example, substances like metals, wood, coal and stone are solids ናቸው። ቫይብሬት ነው የሚያደርጉ ፓርቲክሎቻቸው አንድ ቦታ ፊክስድ ፖዚሽን ላይ ቫይብሬት ነው የሚያደርጉት፣ ፍሎ አያደርጉም ማለት ነው። The other one, liquids. A liquid has a definite volume but not definite shape. ሊኩዊዶች ደፊኔት የሆነ ቮሊዩም አላቸው። ለምሳሌ 1 ሊትር 2 ሊትር እያል ቮሊዩሙን ሜጀር ማድረግ እንችላለን። በት ደፊኔት የሆነ ሼፕ የላቸውም። ሼፓቸው the shape of the liquid are the shape of their container ነው። ለምሳሌ ሬክታንጉላር የሆነ ኮንቴነር ውስጥ ካስገባናቸው ሊኩዊዶች ሬክታንጉላር ሼፕ ይይዛሉ። ሰርኩላር የሆነ ወይም ደግሞ ሲሊንደሪካል የሆነ ኮንቴነር ውስጥ ብናስገባቸው ሲሊንደሪካል ሼፕ ይይዛሉ። therefore the shape of the liquid is the shape of their container. Due to this reason liquids have no definite shape but have definite volume እንላለን ማለት ነው። liquids take the shape of their container. This is explained in terms of arrangement of particles. In the liquid state, particles vibrate about a point and constantly shift their position relative their neighbors ነው የሚለን። ምንድን ነው ፊክስድ ፖዚሽን ላይ ቫይብሬት ያደርጋሉ፣ ነገር ግን ኮንስታንትሊ ሽፍት ያደርጋሉ። ያው ፍሎው ስለሚያደርጉ ፖዚሽናቸውን ሽፍት ያደርጋሉ ማለት ነው። at room temperature water, ethanol, benzene and oil are liquids ናቸው ነው የሚለን። ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ያው ኖርማል ቴምፕሬቸር ማለት ነው ሩም ቴምፕሬቸር የሚባለው። እሱ ላይ ወተር፣ ኢታኖል፣ ቤንዚን፣ ኦይል እነዚህ ሊኩዊዶች ናቸው ነው የሚለን። the other physical state is gaseous state. A gas has neither a definite shape nor a definite volume. ጋዝ definite የሆነ ሼፕም definite የሆነ ቮሊዩምም የለውም። This is because its particles are virtually independent on one another. For example, air, hydrogen, oxygen, carbon dioxide and nitrogen are gases. አሁን ጋዞች definite የሆነ በግልጽ የሚታወቅ ሼፕ የላቸውም፣ በግልጽ የሚታወቅ ቮሊዩምም የላቸውም። ምክንያቱም the gas particles are scattered ናቸው፣ ፍሪሊ ሙቭ ነው የሚያደርጉት። ፕሬሸር ሲበዛባቸውና ፕሬሸሩ ኮምፕረስ ያደርጋቸው ወደ አንድ አካባቢ ይሰበሰቡና ትንሽ ቮሊዩም ይይዛሉ ማለት ነው። ሼፓቸውም የኮንቴነሩን ሼፕ ይይዛል ማለት ነው። ፕሬሸር ደግሞ ትንሽ ሲሆን ሲቀንስ ኤክስፓንድ ያደርጉና ትልቅ ቮሊዩም ትልቅ ኤሪያ ይይዛሉ፣ ይበታተኑና ትልቅ ኤሪያ ይይዛሉ። ሼፓቸውም የኮንቴነሩን ወይም የመያዣውን ዕቃ ሼፕ ይይዛል ማለት ነው። therefore gases have no definite shape and definite volume. አሁን እዚህ ላይ የሶስቱ ፊዚካል ስቴቶች ስናይ ጋዞች definite የሆነ ሼፕም ቮሊዩምም የላቸውም። ሊኩዊዶች definite የሆነ ቮሊዩም አላቸው፣ definite የሆነ ሼፕ የላቸውም። ሶሊዶች definite የሆነ ሼፕም ቮሊዩምም አላቸው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፊዚካል ስቴት ኦፍ ማተር በት ኢት ኢዝ ኖት ሪል ያልሆነው ማለት ነው ፕላዝማ ስቴት ነው። ሶሊድስ ሊኩዊድስ ኤንድ ጋዝስ there exist beside solids, liquids and gas there exists a fourth state of matter. አራተኛ state of matter at very high temperature ነው የሚለን። በጣም ትልቅ የሆነ ቴምፕሬቸር ሲኖር ሚሊዮንስ ኦፍ ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ነው። በምድር ላይ ታይቶም አይታወቅም። ግን አሳምፕሽን ስለ አይዲያል ጋዝ ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። ሪል ጋዝ አይደለም የምናወራው። አይዲያል ጋዝ አሳምፕሽን ነው። ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ሲያገኘው ወደ ፕላዝማ ስቴት ይሄዳል ነው የሚለው። ዋት ኢዝ ፕላዝማ ስቴት የሚለው እናያለን።
at such high temperature molecules cannot exist ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ቴምፕሬቸር ካለ እነዚህ ስቴቶች አይገኙም ነው። ሞለኪውሎቹ አይገኙም በጋዥየስ ስቴት እና በሊኩዊድ በሶሊድ ስቴት። ሞስት ኦር ኦል ኦፍ ዘ አተምስ አር stripped of their electrons. This state of matter, a gaseous mixture of positive ions and electrons, is called plasma. አሁን ወደ አዮኖች ይቀየርና ፕላዝማ ስቴት ይባላል ነው እያለን ያለው። because of the extreme temperature needed for a fusion no material can exist in the plasma state ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ሪል አይደለም፣ ግን ሳይንቲስቶች ፕላዝማ ስቴት ሊኖር እንደሚችል አስዩም አድርገዋል። ምናልባት ይሄ አራውንድ ሰን ሊኖር ይችላል። ፕላዝማ ስቴት ፀሐይ ያለችበት አካባቢ ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸር ስለሚኖር ፀሐይ አቅራቢያ እዛ አካባቢ ፕላዝማ ስቴት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 5.1 has 3 questions. Question 1 says that can oxygen exist liquid or and solid ነው የሚለን። ኦክሲጅን የምናውቀው እስካሁን በጋዥየስ ስቴት ነው። በሊኩዊድ እና በሶሊድ ፎርም ሊገኝ ይችላል ወይ ነው? yes of course. Liquid oxygen exists in the liquid form below -90 degree Celsius ማለት ነው። ከኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ቴምፕሬቸሩን የምናቀዘቅዘው ከሆነ ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል። ቴምፕሬቸሩን አሁንም ወደ ኔጌቲቭ 218.79 የምንቀይረው ከሆነ ወይም የምናቀዘቅዘው ከሆነ እንደ ሶሊድ ፎርም ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩዊድ ሶሊድ ጋዝ ሆኖ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ዲፔንድስ ኦን ዘ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ነው ወሳኙ ብለናል ስንነሳ። ስለዚህ there is liquid oxygen, there is solid oxygen ማለት ነው። ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ሴልሺየስ ስናቀዘቅዘው ሊኩዊድ እናገኛለን። አሁንም በጣም አውርደን ኔጌቲቭ 218.79 ዲግሪ ሴልሺየስ ስናቀዘቅዘው ሶሊድ ኦክሲጅን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ዘ ትሪ ስቴትስ ኦፍ ማተር ነው የሚለው። ሶሊድ ስቴት፣ ጋዥየስ ስቴት፣ ሊኩዊድ ስቴት እና ሶሊድ ስቴትን ነው ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርግ የሚለን። ሶሊዶች ደፊኒት ሼፕ ኤንድ ደፊኒት ቮሊዩም አላቸው። ሊኩዊዶች ደፊኒት ቮሊዩም አላቸው በት ሃዝ ኖ ደፊኒት ሼፕ ነው ብለናል። ጋዞች ደፊኒት የሆነ ሼፕም ቮሊዩምም የላቸውም። አንዱ ኮምፓሪዝን ይሄ ነው። ሁለተኛው ኮምፓሪዝን ሶሊድስ አር ኢንኮምፕሬሲብል ናቸው፣ ኮምፕረስ አይሆኑም። ጋዞች ኮምፕሬሲብል ናቸው፣ ሃይሊ ኮምፕሬሲብል ናቸው። ሊኩዊዶች ደግሞ ስላይትሊ ነው፣ ያው በኮምፕረስ ሪሌቲቭሊ ነው፣ ግን ከሶሊድ አንጻር ስናየው ነው እንጂ እነሱም ኮምፕረስ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን ከሶሊድ አንጻር። ሌላው ዋት ኢዝ ድራይ አይስ ነው የሚለው። ድራይ አይስ ምንድነው ነው የሚለው። ድራይ አይስ ማለት ሶሊድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው፣ ኢት ኢዝ ሶሊድ ፎርም ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ሆኖ እንደ ሶሊድ ፎርም የሆነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ድራይ አይስ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ አንዳንድ ፋብሪካዎች ላይ ነጭ የሆነ ጭስ ሲያጨሱ አይታችሁ ከሆነ ያ ነጭ ጭስ ድራይ አይስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ልክ ምንድነው የበረዶ ቅርጽ ይኖረዋል፣ ግን ክምር ያለ ደመና የሚመስለው ጭስ እሱ ድራይ አይስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ይሄ ኮምፓሪዝኑ ሌሎችን መጨመር ትችላላችሁ። ታች ፕሮፐርቲም ላይ ስንመጣ ላይም አሁን ያየነው ላይ በሱ መልኩ ነው ኮምፓሪዝኑን የምንሰራው። ሌላው ካይነቲክ ቲዮሪ ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር የሚለው እናያለን። the kinetic theory of matter, the three states of matter, the solid state, gaseous state and liquid state የምንላቸው ማለት ነው። the solid states of matter in which substances are chemically the same but physically different are explained by the kinetic theory of matter
አሁን ምንድነው ኬሚካሊ ዘሴም ሆኖ ለምሳሌ ውሃ ኬሚካሊ ዘሴም ነው በት ፊዚካሊ ዲፈረንት ነው። ሶሊድ ስቴት አለ፣ ሊኩዊድ ስቴት አለ፣ ጋዥ ስቴት አለ። ኦክሲጅንም ቅድም ኤክሰርሳይሱ ላይ እንዳየነው ሶሊድ ስቴት ማግኘት እንችላለን፣ ሊኩዊድ ስቴት ማግኘት እንችላለን። ኖርማል የምናገኘው ደግሞ ጋዥ ስቴት አለ። ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ዘሴም ነው። ፊዚካሊ ግን በሶስቱ ፊዚካል ስቴቶች ሊገኙ ችለዋል። ይሄ ኤክስፕሌን የሚደረገው ባይ ካይነቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ነው የሚለን። ካይነቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር the kinetic theory of matter gives an explanation of the nature of motion and the heat energy. kinetic theory of matter explain የሚያደርገው የኔቸር ኦፍ ሞሽን የእንቅስቃሴን ተፈጥሮና የሂት ኢነርጂ ወይ ደግሞ የሙቀት ጉልበትን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው ይሄ ካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር የሚባለው ማለት ነው። according to the kinetic theory of matter, every substance consists of a very large number of very small particles called ions, atoms, molecules, and the like. The particles are in a state of continuous and random motion with all possible velocities ነው የሚለን። The motion of the particles increase with a rise in temperature ነው። The motion of particle የፓርቲክሎች ሞሽን ወይም እንቅስቃሴ በምን ይጨምራል? ምን ሲጨምር ይጨምራል? ቴምፕሬቸር ሲጨምር ይጨምራል ነው። ቴምፕሬቸር ሲጨምር የፓርቲክሎች ሞሽን ይጨምራል የሚለን። Generally, the kinetic theory of matter is based on the following three assumptions. የካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር በሚከተሉ ሶስት አሳምፕሽኖች ወይም እሳቤዎች ነው የሚሰራው ነው። All matter is composed of particles which are in constant motion. አንደኛው አሳምፕሽን ይሄ ነው። The particles possess kinetic energy and potential energy. ፓርቲክሎች ካይኔቲክ ኢነርጂ እና ፖቴንሻል ኢነርጂ ይኖራቸዋል ነው የሚለው። The difference between the three states of matter is due to their energy content and the motion of the particle ነው የሚለው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ አሳምፕሽኖች መሰረት ካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር አሲዩም አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። ሌላው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር የሚለውን እናያለን። ይሄ ቲዮሪውን ፓርት ያው የሚነበብ ስለሆነ ሮጥ ብለን እንለፈው ብዬ ነው ወደ ካልኩሌሽኖቹ ስለምንገባ። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ናው as discussed earlier, matter exists as a gas, liquid, and a solid. Their properties are explained in terms of the kinetic theory as follows. Now, the properties of gases. የጋዞች ፕሮፐርቲ gases have definite shape and definite volume. ባለፈው እንዳልነው ጋዞች definite የሆነ shape እና definite የሆነ volume አላቸው። This is because the gases assume the volume and shape of their container. ሼፓቸውን ቮሊዩማቸውም የመያዣቸውን ወይም የኮንቴነራቸውን ቅርጽ ይይዛሉ። ሁለተኛው gases can be easily compressed. ጋዞች በቀላሉ ኮምፕረስድ ይሆናሉ፣ ወደ አንድ ስብስብ ይላሉ። የሆነ ኃይለኛ ፕሬሸር ሲመጣባቸው ወደ አንድ ስብስብ ይላሉ፣ ኮምፕረስ ይሆናሉ። ሌላኛው by applying pressure to the walls of the flexible container, gases can be compressed. The compression result in a decrease in volume ነው የሚለው። ያው compression resulቱ volume decrease እንዲያደርግ ያደርገዋል ነው የሚለን። This happens due to the large space between the particles of gas ነው የሚለን። ሶስተኛው ፕሮፐርቲ gases have low densities compared with liquids and solids. low density ነው ያላቸው ጋዞች low density አላቸው። This is due to the fact that the particles of gas are very far apart and the number of molecules per unit volume is very small የሚለን። የጋዝ ፓርቲክሎች የተራራቁ ስለሆኑ ኢምፒቲ ስፔስ ስላለ ብዙ ቮሊዩም ይዘው ነገር ግን ፓርቲክሎቹ ስለተራራቁ ደንሲቲያቸው ሎው ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ሌላው all mass of a gas in a large volume results in a very low density ነው። ላርጅ ቮሊዩም አሁን ያልኩት ነው። ላርጅ ቮሊዩም ይዘው በጣም ብዙ ስፔስ ይዘው ክብደታቸው ግን ሎው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ባሉን ብትወስዱ አንድ ፊኛ ሞልታችሁ አስራችሁ ብትይዙትና ያን ፊኛ የሚያክል ብረት ወይም ሌላ ሶሊድ ነገር እናንሳ ብትሉት ምናልባትም ልታነሱት አትችሉም። ለምን? ፊኛው ውስጥ ያሉት የጋዝ ፓርቲክሎች ስካተርድ ሆነው ብዙ ስፔስ ይዘዋል። ያ የፊኛውን የሚያክል ስፔስ ይዘዋል። ነገር ግን ተራርቀው ስለሆነ ያሉት ክብደቱ ቀላል ይሆናል። የሶሊድ ፓርቲክሎች ቢሆን ግን ያ የተጠቀለለው የፊኛውን የሚያክል ጥቅል ነገር ብታነሱ ሶሊድ ፓርቲክሎች በጣም የተጠጋጉ ስለሆኑ ደንሲቲው ሃይ ስለሆነ ክብደቱ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ጋዝስ ኤግዘርት ፕሬዠር ኢን ኦል ዳይሬክሽን። ጋዞች ፕሬዠር በሁሉም አቅጣጫ ነው ኤግዘርት የሚያደርጉት፣ ዲፊውዝ የሚያደርጉት ወደ ሁሉም አቅጣጫ ነው። ጋዝስ ዛት አር ኮንፋይንድ ኢን ኤ ኮንቴነር exert pressure on the walls of their container. This pressure is due to the collision between gas molecules and the walls of the container ነው የሚለን። ያ ማለት በሁሉም ዳይሬክሽን ኤግዘርት እንደሚያደርጉ ለማወቅ ለምሳሌ አንድ ሰው ከሆነ ክላሱ ክፍል ውስጥ ሆኖ ፐርፊውም ወይም ዲዮድራንት ሽቶ ነገር ቢረጭ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ሰው ይሸተዋል። ያ ማለት በጋዝ መልክ በተን መልክ ሆነው ስለሆነ ያ ፐርፊውሙ ወይም ሽቶው የሚሄደው በጋዝ መልክ ተኖ ስለሆነ የሚሄደው ወደ ሁሉም አቅጣጫ ይዘውት ይሄዳሉ፣ እነዛ የጋዝ ፓርቲክሎች ማለት ነው። ያ ማለት ኦል ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ጋዝስ ኤግዘርት ኢን ኦል ዳይሬክሽን የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ጋዝስ ኢዝሊ ፍሎ ኤንድ ዲፊውዝ ስሩ ዋን አናዘር ነው የሚለው። ኢዝሊ ፍሎ ያደርጋሉ፣ ጋዞች ኢዝሊ ፍሎ ያደርጋሉ። ኤ ጋዝ ሙቭስ ፍሪሊ ኤንድ ራንደምሊ ስሩ አውት ኢን ኤ ጊቭን ስፔስ ነው የሚለው። ራንደምሊ ኤንድ ፍሪሊ ነው የሚንቀሳቀሱት የጋዝ ፓርቲክሎች። ሌላኛው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሊኩዊድ ነው። የሊኩዊድ ፕሮፐርቲ liquids can be characterized by the following properties. Liquids have definite volume but not definite shape. ያው ላይ ያየ ነው። definite volume አላቸው ነገር ግን definite shape የላቸውም። The shape of the liquid is the shape of their container. ሌላው liquids have higher density than gases. ደንሲቲያቸው ከጋዝ አንጻር ሲታይ higher density ይኖራቸዋል። The density is a result of closer arrangement of liquid particles ነው የሚለው። ከጋዞች አንጻር ሲታይ የተጠጋጋ ፓርቲክሎች ተጠጋግተው ስለሚቀመጡ ከሊኩዊድ ከጋዝ የተሻለ ደንሲቲ ያላቸው ነው የሚለን። ሶስተኛው ሊኩዊድስ አር ስላይትሊ ኮምፕሬሲብል፣ በመጠኑ ኮምፕረስ ይሆናሉ እንደ ጋዝ ባይሆንም በመጠኑ። ዊዝ ቬሪ ሊትል ፍሪ ስፔስ ቢትዊን ዴር ፓርቲክልስ ነው። የተወሰነ ስፔስ ስላለ ፍሉይድ የሆኑትም ለዛ ነው። ስፔስ ባዶ ስፔስ ስላለ እሱን ተጠቅመው ፍሎ ያደርጋሉ ሊኩዊዶች። ስለዚህ ያለችውን ሊትል ስፔስ በመጠቀም ኮምፕረስ ይሆናሉ ማለት ነው በትንሹም ቢሆን። ሌላው ሊኩዊድስ አር ፍሉይድስ ናቸው፣ ፍሎ ያደርጋሉ፣ ፍሉይድ ናቸው። ፍሉይድ ኢዝ a substance that can easily flow ማለት ነው። most liquids naturally flow downhill because the gravity። ያው ፍሉይዶች ከላይ ወደ ታች ነው የሚፈሱት። ይሄ ደግሞ ዲው ቱ ግራቪቲ ነው። ያው ግራቪቲ ፊዚክስ ላይ እንደምታውቁት በግራቪቲ ምክንያት ከላይ ወደ ታች ይፈሳሉ። because liquids flow readily the molecules of the liquid can mix with each other. They flow much more slowly than gases ነው። ከጋዝ አንጻር ፍሉይዶች ስሎሊ ፍሎ ያደርጋሉ ነው የሚለን። ከጋዝ አንጻር ስናወዳድረው ነው እንጂ liquids are fluids. The other one is properties of solids. Solids have definite shape and a definite volume. ሶሊዶች definite የሆነ ሼፕም ቮሊዩምም አላቸው። This is due to a strong force of attraction that holds particles solid together ማለት ነው። የሶሊድ ፓርቲክሎች በጣም ስትሮንግ የሆነ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አላቸው። ስለዚህ ተጠጋግተው ፓርቲክሎቹ ይቀመጣሉ። ደፊኒት ሼፕ እና ደፊኒት ቮሊዩም እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል ማለት ነው።
ሁለተኛው ሶሊድስ ጀነራሊ ሃቭ ሃየር ደንሲቲስ ዳን ጋዝስ ኤንድ ሊኩዊድስ ሃየር ደንሲቲ አላቸው። ከሊኩዊድ እና ከጋዝ ስናነጻጽር ደንሲቲያቸው ሃይ ነው። The particles of solids are very close to each other. በጣም የተጠጋጉ ናቸው ፓርቲክሎቹ፣ የሶሊድ ፓርቲክሎቹ። There is almost no empty space. empty space የለም ማለት ይቻላል። between the particles ማለት ነው። የሶሊድ ፓርቲክሎች በመካከላቸው empty space የለም። በጣም ኦርጋናይዝድ ሆነው ተጠጋግተው የተቀመጡ ናቸው። This closeness of particles makes solid to have more particles or mass per unit volume. ማሱ ከነዛ አንጻር ትልቅ እንዲሆን ያደረገው የሶሊድ ፓርቲክሎቹ መጠጋጋት ነው ማለት ነው። ወይም ሄንስ ሶሊድስ ሃቭ ሃየር ደንሲቲ፣ ሶሊዶች ሃየር ደንሲቲ አላቸው እንላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሶሊድስ አር ኤክስትሪምሊ ዲፊከልት ቱ ኮምፕረስ ለማድረግ ከባድ ነው ሶሊዶችን። ኢንኮምፕሪሲብል ናቸው ያልነውም ለዛ ነው። this is because the higher interparticle forces and the very short distance between the particles. ፓርቲክሎች በጣም የተጠጋጉ ሾርት ዲስታንስ የሚለው በጣም የተጠጋጉ ናቸው። ስለዚህ ፎርሳቸው ደግሞ ፓርቲክል ፎርሳቸው ሃይ ስለሆነ ያ ማለት ተሳስበው ስትሮንግ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ስላለ በሶሊድ ፓርቲክሎች መካከል ኮምፕረስ ለማድረግ ከባድ ነው። ስትሮንግ አትራክሽን አለ ማለት ተሳስበው በጣም ተጠጋግተው ነው ያሉት። ኢምፕቲ ስፔስ የለም። ኢምፕቲ ስፔስ ከሌለ ኮምፕረስ ስናደርገው ወዴት ይጠጋል? መጠጊያ የለውም። ያ ማለት እኮ ለምሳሌ እናንተ ተማሪዎች ከሆናችሁ አንድ ደስክ ላይ 3 ሆናችሁ ከተቀመጣችሁ፣ ሶስታችሁ በጣም ተጠጋግታችሁ ከተቀመጣችሁ ሌላ አራተኛ ሰው እናንተን ኮምፕረስ አድርጎ ተጭኖ ገፍቶ የሚቀመጥበት ግራውንድ የለውም። ለምን? ኦልሬዲ ተጠጋግታችሁ ተቀምጣችኋል ማለት ነው። ኢንኮምፕሬሲብል ናችሁ ማለት ነው እናንተ ኢንተርምስ ኦፍ ፓርቲክል ብንወስዳችሁ። ነገር ግን 3 ሰው የሚችል ሆኖ ያ ወንበር 2 ተቀምጣችሁ ከሆነ አንድ ጉልበተኛ መጥቶ በአንደኛው ጫፍ መጥቶ ቢገፋ ኮምፕረስ አረገው ማለት ነው። ያኛውን ሰውዬ ወደዛኛው ወደ ባዶ ቦታ እንዲሄድ አረገው። እሱ አስለቅቆ ሌላ ቦታ ያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሬሲቢሊቲ በዚህ ሲምፕሊ በቀላሉ ከናንተው ጋር ታገናኙት ለማለት ነው። ሌላው ሶሊድስ አር ኖት ፍሉይድ፣ ሶሊዶች ፍሎ አያረጉም። this is they normally do not flow. this is due to the fact that solid particles are rigidly held in position by strong forces that cause the restricted motion their particle ነው የሚለው ቅድም ያወራሁት ነው። now ኤክሰርሳይዝ 5.2 ምንድነው የሚለው? አሬንጅ the 3 states of matter in order of increasing ነው የሚለው። ኤ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ከጋዝ የሊኩዊድ የተሻለ ነው ወይም ይጨምራል፣ ኢንክሪዝ ይሆናል። ከሊኩዊድ የሶሊድ ኢንተርሞለኪላር ፎርስ ትልቅ ነው። ስለዚህ ጋዝ፣ ሊኩዊድ፣ ሶሊድ ብለን በዚህ መልኩ ወይ ደግሞ የጋዝ ሌዛን ሊኩዊድ ሌዛን ሶሊድም ማለት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ አባባል ይሄን ሌዛን ማለት እንችላለን። ይሄን ሌዛን ማለት እንችላለን። ጋዝ ሌዛን ሊኩዊድ ሌዛን ሶሊድ፣ ያ ማለት ጋዝ ሌዛን ሶሊድ ማለት ነው። ስለዚህ ሶሊድ ግሬተር ዛን ኢንክሪዚንግ ኦርደር ስላለ ነው እንጂ ዲክሪዚንግ ኦርደር ቢል ሶሊድ ግሬተር ዛን ሊኩዊድ ግሬተር ዛን ጋዝ እንል ነበረ። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ደንሲቲም ካየን የጋዝ ሊኩዊድ ሶሊድ እያለ ነው እየጨመረ የሚሄደው ደንሲቲው። ከጋዝ የሊኩዊድ ይጨምራል ደንሲቲው፣ ከሊኩዊድ የሶሊድ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ኮምፕሬሲቢሊቲ ካየን ከሶሊድ ነው የምንነሳው። ሶሊድ ሊኩዊድ ከዛ ጋዝ ይሆናል ማለት ነው። ጋዞች በጣም ሃይሊ ኮምፕሬሲብል ናቸው፣ ሶሊድ ኢንኮምፕሬሲብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሊድ ሌዛን ሊኩዊድ ሌዛን ጋዝ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው ካይነቲክ ኢነርጂ ነው። ካይነቲክ ኢነርጂ በጣም እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ጋዞች ናቸው። ስለዚህ እየጨመረ የሚሄደው ወይም ኢንክሪዚንግ ኦርደር ስለሆነ ሶሊድ
ከዛ የሊኩዊድ ይቀጥላል ሊኩዊድ ከዛ የጋዝ ይቀጥላል ማለት ነው። ጋዞች ሃይ ካይነቲክ ኢነርጂ አላቸው፣ በጣም ይንቀሳቀሳሉ። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ ካይነቲክ ኢነርጂ ሶሊድ ሊኩዊድ ጋዝ ነው ማለት ነው። ወይም ሶሊድ ሌዛን ሊኩዊድ ሊኩዊድ ሌዛን ጋዝም ማለት ትችላላችሁ። ያ ማለት ኢንክሪዚንግሊ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ስንሄድ ይጨምራል፣ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ስንሄድ ይጨምራል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቱዴይስ ቱቶሪያል። ኔክስት ዊ ዊል ሲ አናዘር ቶፒክ ጋዥየስ ስቴት የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ወደ ካልኩሌሽኖቹ ስለምንገባ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ኮሜንት አድርጉ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ባባይ